Okay, so thank you everyone for your patience and attention. Today is perhaps our last class on a non-detailed text of ours in the syllabus, The Way of the World, a very important comedy of manners or manners comedy written by a very canonical author, an Irish, William Congreve. So Congreve's Way of the World, as I have discussed in the previous class, is a typical manners comedy. It's a comedy of manners. I've discussed with you what is the basic definition of the Restoration comedy of manners. Comedy of manners basically deals with the relations and intrigues of the men and the women living in a sophisticated aristocratic upper class society. And it actually strongly relies upon the activities of the men and the women upon the society, on the comic event, and on the sparkle of wit and the dialogue. Tiny Restoration comedy of manners আমি আগের ক্লাসে ডিসকাস করেছি। আগের ক্লাসে আমি আর কি করেছি? আগের ক্লাসে আমি ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এর স্টোরির যে বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা বলেছি এবং আই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড ইউ উইথ অল দ্য ক্যারেক্টার্স। আমরা যদি আরেকবার ছোট্ট করে ক্যারেক্টার ম্যাপটা দেখে নিই তাহলে আমরা বলতে পারি এই গল্পের মূল চরিত্র হচ্ছে এডওয়ার্ড মিরাবেল অ্যান্ড মিস মিলামেন্ট। Edward Mirabell, a young Londoner and a reformed rake, a reformed womanizer. He was a Casanova. He was a kind of living womanizer who has courted many women. জীবনের একটা সময় বহু নারীর সঙ্গে তার clandestine and illegitimate affair ছিল, and he is a great womanizer. But right now he has been changed. And then there is Mirabell, the protagonist. Mirabell is the protagonist who is in love with the attractive, intelligent and young witty woman, Miss Millamant. ফলে এই গল্পের যে হিরো সে নিজেকে অনেকটা চরিত্রকে পরিবর্তন করেছে। এখন তার একটা ভিন্ন চরিত্র, ভালো মানুষ হবার চেষ্টা করছে। While Miss Millamant is Mirabell's beloved. এই গল্পের মূল সমস্যা শুরু হচ্ছে with Millamant because she is actually receiving £12,000 per year, an inheritance of huge money per year, নয় actually a complete £12,000, which is more than 1 million in today's money. And she lives in the house of her aunt, who is Lady Wishfort. আগের দিন আমি বলেছি এই গল্পের মূল সমস্যা শুরু হচ্ছে লেডি উইশফোর্টকে দিয়ে, কারণ Edward Mirabell is actually showing that he has in love with Lady Wishfort, and hence Lady Wishfort will never give permission to Edward Mirabell of marrying his own niece Miss Millamant, because Miss Millamant's fortune depends strongly on Lady Wishfort. কারণটা কি? Because she is the guardian and the aunt of the Miss Millamant, a wealthy widow, and she controls half of the Millamant's inheritance, that is £6,000. এই £6,000 সে পাবে কি পাবে না পুরোটাই ডিপেন্ড করছে এই লেডি উইশফোর্টের অনুমোদনের উপরে। বুঝতে পেরেছো? এবার যেহেতু লেডি উইশফোর্টের অনুমোদনের উপরে পুরো বিষয়টা ডিপেন্ড করছে, তাই লেডি উইশফোর্ট এই টাকাটা নাও দিতে পারে মিস মিলামেন্টকে, এবং গোদের ওপরে বিস্ফোরা হচ্ছে এডওয়ার্ড মিরাবেল একটা সম্পর্ক এমন ভাবে কোট করেছে লেডি উইশফোর্টকে, যেটা লেডি উইশফোর্টের মনে হয়েছে যে আসলে এডওয়ার্ড মিরাবেল তাকে ভালোবাসে, আসলে এডওয়ার্ড মিরাবেল is trying to establish a relationship with Miss Millamant, which is successfully did. সে লেডি উইশফোর্টের বাড়িতে এসে ইচ্ছে করে দেখিয়েছে যেন সে লেডি উইশফোর্টকে ভালোবাসে, কিন্তু আসলে he is fallen in love with Millamant. সমস্যা তৈরি করছে এই গল্পের আরেকজন ইম্পর্টেন্ট আর্ক ভিলেন, মিস্টার ফিনল. হি ইজ আ ডাবল ডিলার, হাজবেন্ড অফ লেডি উইশফোর্টস ডটার. লেডি উইশফোর্টের জামাই হচ্ছে বেসিক্যালি মিস্টার ফিনল। ডাবল ডিলার মানে having two or more relationships, showing friendship to someone, but actually an enemy of Edward Mirabell. He is showing that he is a very good friend of Edward Mirabell, but actually he is not. And Fainall attempts to extort money from Lady Wishfort and the others. Lady Wishforter কাছ থেকে একটা মানি এক্সটর্শনের প্ল্যানে রয়েছে মিস্টার ফিনল। এছাড়া রয়েছে মিস্টার ফিনলের ওয়াইফ
Mrs. Arabella Fainall, daughter of Lady Wishfort and wife of Mr. Fainall, আমরা জানতে পারবো যে how Edward Mirabell is an attractive character কারণ she actually has fallen in love with Mirabell once. She had once an affair with Mirabell. Mrs. Fainall, whose first husband Mr. Languish মারা গেছেন, and she despises her present husband Mr. Fainall কারণ Mr. Fainall is very scheming and intriguous, and not only that, he is having an affair with Miss Marud. And Miss Marud, অন্যদিকে আমরা দেখব, she is a mistress of Fainall, but she loves Mirabell, turns against him and supports Fainall in his extortion scheme. Fainall কে সাপোর্ট করছে তার extortion scheme এ, কারণ এক সময়ে সে ভালোবাসতো কাকে না এডওয়ার্ড মিরাবেলকে। ফলে আমরা দেখতে পাবো এই গল্পে এডওয়ার্ড মিরাবেলের গুণগ্রাহী প্রচুর। মিস মিলামেন্ট, লেডি উইশফোর্ট, মিসেস অ্যারাবেলা ফেনল, মিস মারুড, অনেকেই এই ক্যাসানোভার বিভিন্ন সময় প্রেমে পড়েছে, প্রেম থেকে বেরিয়ে এসেছে, অনেক সময় অনেকের রাগ থেকে গেছে। এছাড়া গল্পে প্রচুর পরিমাণে সাবপ্লটে সাইড ক্যারেক্টার রয়েছে, যেরকম ওয়েটওয়েল, নামটা দেখে বুঝতে পারছো, ওয়েটওয়েল মিন্স সার্ভেন্ট অফ দ্য মিরাবেল, হি ম্যারিজ লেডি উইশফোর্ট সার্ভেন্ট ফয়েবল, ফয়েবলকে বিয়ে করেছে। এছাড়া আছে রোল্যান্ড, ওয়েটওয়েল ইন ডিসগাইজ, ওয়েটওয়েলের চরিত্রটা সেজে স্যার রোল্যান্ড আসবে যে লেডি উইশফোর্টকে করছে, মানে অ্যাকচুয়ালি স্যার রোল্যান্ড উইল ফেল ইন লাভ উইথ লেডি উইশফোর্ট। এবং এছাড়া অ্যান্টনি উইটআউট এবং পেটিউল্যান্ড, সুটার্স অফ মিস মিলিমেন্ট, মিস মিলিমেন্টের অনেক গুণগ্রাহী, অ্যান্টনি উইটআউট, পেটিউল্যান্ড, Sir Wilful Witwoud, Anthony Witwoud's bumbling half brother, Lady Wishfort attempts to match him with Miss Millamant. Miss Millamant's সঙ্গে Lady Wishfort এই স্যার Wilful Witwoud কে মেলাবার চেষ্টা করছে। ফলে মিলিমেন্টের গুণগ্রাহী কম নয়, ছোট ছোট চরিত্র অভিনয় করছে। মিনেসিং, বেটি, মেসেঞ্জার, কোচম্যান নাম দেখি বুঝতে পারছো, কেউ কেউ ওয়েট্রেস, কেউ কেউ বিয়ারার অফ দ্য লেটার, কেউ কেউ কোচম্যান মানে যে মানে কোটিং কোচে নিয়ে যায় লোকজনকে, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। সো এইরকম পোস্টে বিভিন্ন জায়গাতে এই সব লোকজন রয়েছে। সো লেডি স্ট্র্যামেল, অ্যাকোয়েন্টেন্স অফ মিস মিলামেন্ট, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুটম্যান, ডান্সার, এই চরিত্র আছে। আশা করছি তোমাদের এই গল্পের যে মানে যারা যারা চরিত্র তাদেরকে আমি আলোচনা করেছি। এই গল্পের বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে গিয়ে আমি আগের দিন অলরেডি বলে দিয়েছি যে এই গল্পটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তোমাকে যদি মনে না থাকে তাহলে জানিয়ে দিই যে মিরাবেল is a reformed wreck, is sincerely in love with and wishes to marry Millamant কে বিয়ে করতে চায়, who is now a very virtuous woman. কিন্তু Mirabell sometime before has married off his former mistress, the daughter of the Lady Wishfort, to his friend Fainall. কিন্তু এই Mirabell কিছুদিন আগে তার পুরনো প্রেমিকা কে বিয়ে দিয়েছে তার ফ্রেন্ড ফিনলের সঙ্গে, লেডি উইশফোর্টের জামাই ফিনল, মানে তার বন্ধু, এবং জামাই করেছে লেডি উইশফোর্টের তার যে পুরনো প্রেমিকা, সে হচ্ছে অ্যারাবেলা, আমাদের অ্যারাবেলা ফিনল, এবং না কি নাম যেন, হ্যাঁ অ্যারাবেলা ফিনল, মিসেস অ্যারাবেলা ফিনলকে বিয়ে দিয়েছে। এবং ফিনল has grown tired of his wife and has been squandering her money on his mistress, Mrs. Marud. Fainall has developed a secret relationship with Mrs. Marud. Now, in order to gain access to Millamant, Mirabell has pretended to pay court to the elderly and amorous Lady Wishfort. Lady Wishfort ke court korche dekhaচ্ছে Mirabell, কিন্তু আসলে he has fallen in love with Millamant, who is the guardian of the Millamant. Lady Wishfort is the guardian of the Millamant and as such controls half her fortune. তার অর্ধেক টাকাকে নিয়ন্ত্রণ করে লেডি উইশফোর্ট। এর ফলে ন্যাচারালি লেডি উইশফোর্টকে প্লিজ করতে হবে। এবার যেটা ঘটে, এই যে গেম অফ মিরাবেল, যে মিরাবেল যে গেমটা খেলছে, এটা স্পয়েল করে দেয় মিসেস মারুড। কি গেম না, দেখাচ্ছে আসলে লেডি উইশফোর্টকে সে ভালোবাসে, আসলে লেডি উইশফোর্টকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে তার নিসকে। এই যে পুরো গেমটা বুঝতেই পারছো, একটা রেস্টোরেশন ড্যান্ডিকে পোর্ট্রে করা হয়েছে, একটা ফ্যাশনেবল ইয়াং ম্যান, আমরা বলতে পারি অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ইয়াং ম্যান, যে যার বেসিক্যালি আর কোনো কাজ নেই বিভিন্ন মানুষকে প্রেম নিবেদন করা ছাড়া, সেইভাবেও কিন্তু সোসাইটিকে বেসিক্যালি এই রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্স ক্রিটিসাইজ করছে, স্যাটিরাইজ করছে। এই ধরনের চরিত্রগুলো যাদের হাতে প্রচুর টাকা কিন্তু আর হাতে অন্য কোনো প্রোডাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি নেই, তাদেরকে ক্রিটিসাইজ করার চেষ্টা করছে এই টেক্সট। But this game has been spoiled by Mrs. Marud. Ke Marud? Marud is basically the mistress of Fainall.
who nourishes a secret love for Mirabell, যে মিরাবেলকে ভালোবাসতো, and to separate him from Millamant has made Lady Wishfort aware of Mirabell's duplicity. মিরাবেলের ডুপ্লিসিটির ব্যাপারে মিস্টার লেডি উইশফোর্ডকে অ্যাওয়্যার করে দেয় যে আসলে কিন্তু he didn't love you, he is not in love with you. Lady Wishfort now loathes Mirabell for making a fool of her, an awkward situation, because if Millamant should marry without her guardian's consent, she would lose half her fortune. And একটা খুবই awkward situation, কারণ যদি তার গার্ডিয়ানের কনসেন্ট ছাড়া মিলামেন্ট মিরাবেলকে বিয়ে করে তাহলে কি ঘটবে? তাহলে 6,000 পাউন্ড পাবে না, অর্ধেক ফরচুন পাবে। ফলে এই this is also a very important theme of this text, is the theme of the marriage and the money. Marriage and money are the two very important material concerns of the 17th and the 18th century. তোমরা পরবর্তীকালে প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস দেখবে যে কেমন করে দেখেছো অলরেডি, যে কেমন করে জোর করে ফোর্সফুলি অনেক ক্ষেত্রেই অনেক নারীকে 18th এবং 19th সেঞ্চুরিতে বিয়ে দেওয়া হতো, বিকজ উইদাউট ম্যারিং শি উড নেভার বি এবল টু ইনহেরিট দ্য প্রপার্টি। So property is a very important thing in the 18th century, remember, and especially in the aristocratic social classes. So without a guardian's consent, if she marries, she will lose half her fortune, and Mirabell cannot afford to marry any but a rich wife. Mirabell had a borrowed wife dorkar. So it is at this point that the action of the play begins. A point a player action shuru hocche, and Mirabell perfects a plot to get such power over Lady Wishfort as to force her to agree to the marriage. কেমন করে এই বিয়েতে রাজি করাবে লেডি উইশফোর্ডকে, সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে মিরাবেল, সেই পাওয়ারটাকে পাবার চেষ্টা করছে। বলো এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার পরিষ্কার। বেশ 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 বেশ, আমরা মোটামুটি এতদূর পরিষ্কার। এখানেও সামারিতে খানিকটা এটার রেপিটেশন আছে, তো আমরা সেটাকে অল্প করে মানে হয়তো খানিকটা বাদ দিয়ে অল্প করে দেখে আমরা গল্পের মূল সামারিতে যাচ্ছি। বিফোর দ্য প্লে বিগিনস, তোমরা এই ইভেন্টগুলো অলরেডি জানো, আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি। A number of important events have taken place in the lives of the main characters. Kiki, Arabella's first husband, Languish, has died and left her his fortune. Arabella Fainall মানে ফিনলের ওয়াইফ, তার ফার্স্ট হাজবেন্ড ল্যাঙ্গুইশ মারা গেছে। ল্যাঙ্গুইশ মিন্স উইক। আমি বারবারই বলছি এই গল্পের প্রত্যেকটা চরিত্রের নাম কিন্তু they're essentially all stock characters. They're flat characters, they're not dynamic characters, এবং এদের চরিত্রগুলো প্রত্যেকটাই আমরা বলতে পারি এদের নামের যে অরিজিনগুলো, প্রত্যেকটা নামের অরিজিন একটা মানে রয়েছে। ফেনল মিন্স ফেইন অল, হু ইজ ফেইনিং FEIG অভিনয় করছে বা কাউকে ডিউপ করা পুরোটাই। মিরাবেল মিন্স মিরা মিন্স টু লুক, এন্ড বেল মানে বিউটিফুল। উইটআউট মানে উইট উড, অর উইট ইজ উড, উড মানে কাঠের মতো উড, কাঠের মতো উইট, অর্থাৎ মানে কাষ্ঠল উইট, তার মধ্যে কোনো রস নেই। ওয়েটওয়েল মানে those who wait well, a good servant. Mrs. Marud, mar means to damage, and Millamant means mill means thousand, amant মানে lover. Foible, menacing, petulant, প্রত্যেকটারই মানে রয়েছে, আমি আগের দিনে বলেছিলাম। ফলে these are all stereotypical names, যে নামগুলো একটা চরিত্রকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। নাম দেখেই যে অডিয়েন্স বসে আছে চোখের সামনে চরিত্রটা ভেসে উঠছে, নামটা দেখেই বুঝতে পারে। So Arabella begins a secret affair with Edward Mirabell. Arabellaর সঙ্গে এডওয়ার্ড মিরাবেলের একটা সম্পর্ক ছিল। They end the affair and she gets married to a man Mirabell has selected. Mirabell কিন্তু সিলেক্ট করেছিল ফেনলকে, কারণ মিরাবেল ভেবেছিল ফেনল ভালো মানুষ, because Mirabell is afraid that they will conceive a child out of wedlock. কারণ মিরাবেল মানে বিশ্বাস করেছিল যে তারা they can conceive a child out of the wedlock, out of the institution of marriage. এই ইনস্টিটিউশন অফ ম্যারেজের বাইরে তারা একটা চাইল্ড কনসিভ করে ফেলতে পারে। তো সেটা ইংল্যান্ডের সেই সময়কার ইনস্টিটিউশনারি সিস্টেম একটা বিরাট বড় স্ক্যান্ডাল হতে পারে। ফলে সেই স্ক্যান্ডালাস সোসাইটিটাকে দেখাবার চেষ্টা করেছে কে না আমাদের এই উইলিয়াম কনগ্রিভ। But Congreve never explains why Mirabell just doesn't marry her himself. কিন্তু কেন তাকে বিয়ে করলো না সেই বিষয়টা একবারের জন্য কনগ্রিভ আমাদের বলেননি।
পছন্দ হয়নি বা অন্য কোনো কারণ বলেননি। Mirabell and Mrs. Arabella Fainall remain good friends after the affair ends. তারা কিন্তু ভালো বন্ধু হিসেবে রয়ে গেছে। অন্যদিকে Mirabell begins courting Mrs. Fainall's cousin Millamant. মিসেস ফিনালের যে কাজিন অর্থাৎ লেডি উইশফোর্টের যে নিস মিলামেন্টকে কোর্ট করতে আরম্ভ করেছে মিরাবেল, who lives with Millamant's aunt and Mrs. Fainall's mother. মিসেস ফিনালের যে মাদার মানে মিসেস অ্যারাবেলা ফিনালের মাদারকে লেডি উইশফোর্ট to gain Wishfort's favor. কেউ একজন আসছে। Now to gain Lady Wishfort's favor for his marriage to Millamant, Mirabell flatters Wishfort and lavishes much attention on her. আসলে বেসিক্যালি মিলামেন্টের অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য উইশফোর্টকে কোর্ট করেছে মিরাবেল। Wishfort becomes convinced that he loves her and falls in love with him. However, after Wishfort's best friend Mrs. Marwood reveals what Mirabell was up to, her feelings for Mirabell change from love to hate. It has been transformed into a hatred from love, and now she will not grant her permission for Mirabell to marry Millamant. An important problem because she controls Millamant's £6,000 dive. এখান দিয়ে শুরু হচ্ছে গল্প। The night before the first scene of the play, the first time Mirabell has gone back to Wishfort's house since he found his plan, Wishfort unceremoniously dismisses Mirabell from her cabal nightclub in front of Millamant, who doesn't stand up for him. কি ঘটলো গল্পের একেবারে প্রথম সিনের আগে, the night before the first scene of the play, the first time Mirabell has gone back to Wishfort's house since he found out his plan. যবে লেডি উইশফোর্ট বুঝতে পেরেছে মিরাবেল আসলে ইজ প্লেইং অ্যাকচুয়ালি এ গেম উইথ হিম, তারপরে যখন প্রথমবার মিরাবেল লেডি উইশফোর্টের বাড়িতে গেল, উইশফোর্ট আনসেরিমোনিয়াসলি ডিসমিসেস মিরাবেল ফ্রম আর ক্যাবল নাইট। সেদিনকে তার ক্যাবল নাইট সেলিব্রেশন, একটা সেই সময়কার ধরনের পার্টি ক্লাবে সেলিব্রেশন করছে। মিলামেন্টের সামনে বললো একদম সিন ক্রিয়েট করো না, এখান থেকে এসো। who doesn't stand up for her, তার যে প্রেমিকা মিলামেন্ট তার জন্য স্ট্যান্ড আপ করলো না, and a number of other people. So discouraged, Mirabell has already began hatching a plan to coerce Lady Wishfort into accepting the marriage. তো এই অবস্থায় ডিসকারেজ করে মিরাবেল এমন একটা প্ল্যান করছে, হ্যাচিং আ প্ল্যান, যাতে লেডি উইশফোর্টকে কোয়ার্স করা যায়, মানে জোর করে রাজি করানো যায়। মানে বুঝতে পারছো, this is actually a fiction about conspiracy, about intrigue, about social conspiracy, social intrigue, about the club houses of the rich people. এদের নিয়ে কিন্তু এই নাটক, যাতে অ্যাকসেপ্ট করে the marriage, a plan that Millamant learns all about through Foible. যে প্ল্যানটা মিলামেন্ট পরে জানবে কার কাছ থেকে? ফয়েবলের কাছ থেকে। Who is Foible? আমরা একবার দেখে নেব। Foible is actually the Lady Wishfort's servant. She was apparently once a beggar and perhaps homeless before Wishfort saved her from the streets and gave her a job. তাকে চাকরি দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে, বাসস্থান দিয়েছে। A smart and eloquent woman, and Mirabell is very pleased with her service, promising to reward her with land and money for her help in the scheme. এই স্কিমে যদি মিরাবেল মানে এডওয়ার্ড মিরাবেল তাকে বলেছে, তোমাকে প্রমিস করেছি যে প্রচুর পরিমাণে জমি এবং টাকা দেব যদি সাকসেসফুল হই আমার স্কিমে। এই স্কিমটা ফয়েবল এই স্কিমের একটা পার্ট, and she has recently gotten married to Mirabell's servant Waitwell. Mirabell's servant Waitwell's সঙ্গে আবার ফয়েবলের বিয়ে হয়েছে in a secret ceremony, সবাই জানতো না। She is very much in love with her new husband and teases him often, এটা কিন্তু subplot, and she deeply respects Mrs. Fainall and is the only character who recognizes and is sensitive to the poor woman suffering and heartbreak in helping Mirabell marry Millamant. ফলে Foible is Lady Wishfort's servant. Lady Wishfort তাকে হেল্প করেছে বেগার থেকে উঠে আসতে, কিন্তু she is very much well connected with Mirabell, and Mirabell is very much pleased with her service. He promised to give her land, জমি টমি দেবে, এবং তার সার্ভেন্ট ওয়েটওয়েলের সঙ্গে, মিরাবেলের সার্ভেন্ট ওয়েটওয়েলের সঙ্গে কিন্তু ফয়েবলের অলরেডি বিয়ে হয়ে গেছে। ফয়েবল একটা সিম্প্যাথি ফিল করে মিলামেন্টের প্রতি, যাতে মিরাবেল এবং মিলামেন্টের সম্পর্ক প্রপার একটা জায়গায় পৌঁছয়। সেখানে ফয়েবল এই স্কিমে তাকে সাহায্য করছে। এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার কিনা
হ্যাঁ স্যার পরিষ্কার। বেশ, স্যার পরিষ্কার। very good. So while all this is going on, Fainall has been having an affair with his wife's and Lady Wishfort's friend. এই বিষয়টা যখন যখন যাচ্ছে গেতে গেতে Fainall is basically the son-in-law of Lady Wishfort. Lady Wishfort's জামাই। আমি বারবার ক্যারেক্টারগুলোর নামগুলো বলছি এই কারণে তাদের পরিচয়গুলো না বললে শুধু সামারি পড়লে যেটা ঘটে অনেক সময় চরিত্রগুলোর নামগুলো গুলিয়ে যায়, যাতে সেটা না হয় তাই তোমাদের বারবার আমি রিমাইন্ড করে দিচ্ছি। সো he is having an affair with his wife's and Lady Wishfort's friend Mrs. Marud. তার ওয়াইফ এবং লেডি উইশফোর্টের বন্ধু মিসেস মারুডের সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার চালাচ্ছে ফেনল। Lady Marud has already a kind of weak point with Edward Mirabell. Edward Mirabell is a weak point রয়েছে। Mirabell is the only one who suspects that this is going on. Mirabell কিন্তু সাসপেক্ট করেছিল। Foible and Mincing, কে মিনসিং আমরা একবার দেখে নেব। মিনসিং ছোট্ট চরিত্র। Mincing is Millamant's loyal servant. She testifies against Marud about her affair with Fainall. So Millamant's loyal servant ke Mincing, মিনেসিং থেকে শব্দটা এসে গিয়ে মিনেস ক্রিয়েট করে, সে কিন্তু মারুডের এগেইনস্টে টেস্টিফাই করবে, পরবর্তীকালে ফেনলের সঙ্গে তার অ্যাফেয়ার আছে সেটা আমাকে জানিয়ে দেবে। So Foible and Mincing have witnessed the affair but have been sworn to secrecy by Marud. কিন্তু মারুড বলেছে কাউকে বলবে না, sworn করেছে, শপথ গ্রহণ করিয়েছে। So unfolding in a single day, এই প্লেটা কিন্তু একদিনের মধ্যেই হচ্ছে। So the কারণ আমরা জানি 18th century restoration playwrightরা Aristotelian conception of the unity of play, unity of three unities, unity of time, unity of action, আর এটা কি ভুলে যাচ্ছি, three unities একবার আমরা দেখে নেব। Sir, time, place and action. Time, place and action, absolutely. Unity of action মানে the tragedy or the entire play should have one principal action. এখানে কিন্তু সাবপ্লট আছে। জেনারেলি গ্রিক ট্র্যাজেডিতে একটাই মেইন প্লট থাকে, কোনো সাবপ্লট থাকে না। এটা যদিও কমেডি, কিন্তু ট্র্যাজেডির ভিত্তিতে ক্লাসিক্যাল ইউনিটিজের কথাটা বলা। ইউনিটি অফ টাইম হচ্ছে 24 ঘন্টার সময় পেরোবে না, রোটেশন অফ এ সিঙ্গেল সান, মানে সূর্য একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় যাবে। ইউনিটি অফ টাইম আর ইউনিটি অফ প্লেস, একটা ফিজিক্যাল লোকেশনে থাকবে। এখানে দুটো বা তিনটে ফিজিক্যাল লোকেশনে আছে, কিন্তু জায়গাগুলো প্রত্যেকটাই কাছে কাছে। ফলে Aristotelian conception of the three unities, unity of the time, place and action clearly follow করার চেষ্টা করেছে, যদিও ইউনিটি অফ অ্যাকশনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ফলো হতে পারেনি, কারণ এখানে একটা প্রপার সাবপ্লট রয়েছে 18th century কমেডিতে। So Foible and Mincing have witnessed the affair but have been sworn to secrecy by Marud. Unfolding in a single day, the play begins in the morning. The morning is shuru hocche. Mirabell is waiting for word that his servant Waitwell and Lady Wishfort's servant Foible have gotten married according to his plan. So গল্পটা শুরু হচ্ছে, মিরাবেল এই জিনিসটার জন্য ওয়েট করছে যে তার সার্ভেন্ট ওয়েটওয়েল এবং লেডি উইশফোর্টের সার্ভেন্ট ফয়েবল have gotten married according to his plan. এদের বিয়ে হচ্ছে তার প্ল্যান অনুযায়ী। In the meanwhile, he is playing cards with his enemy Fainall. Fainall's সঙ্গে সে দাবা খেলা খেলছে। কি না, Mirabell hints that he knows that Fainall and Marud are having an affair, but he also reveals to Fainall his love for both Millamant's friends and weakness of character. কিন্তু সে অলরেডি ফেনলকে জানিয়ে দিয়েছে যে, মানে জানতো ফেনল যখন তার বন্ধু ছিল, যে মিলামেন্টের প্রতি তার ভালোবাসা, তার স্ট্রেংথ আবার তার উইকনেস। অ্যান্ড হিয়ারিং দিস ফেনল এনকারেজেস হিম টু ম্যারি হার। কিন্তু ফেনল ডাবল ডিলিং করছে, তাকে এনকারেজ করছে বিয়ে করো। বাট অন্যদিকে লেডি উইশফোর্টকে সে জানিয়ে দিয়েছে। সো লেটার আমরা দেখলাম যে দুটো আরো ক্যারেক্টার, দুটো মেন, উইটআউট অ্যান্ড পেটিউল্যান্ড। কারা উইটআউট এবং কারা পেটিউল্যান্ড আমরা একবার দেখে নেব। দিস টু ক্যারেক্টার্স, Witwoud and Petulant.
Witwoud is Petulant's best friend. Petulant's best friend, Lady Wishfort's nephew, Sir Wilful's half brother. Sir Wilfuler half brother হচ্ছে Witwoud. Witwoud হচ্ছে Sir Wilfuler half brother, যাকে যে আবার যার সঙ্গে লেডি উইশফোর্ড আবার মিলামেন্টের বিয়ে দিতে চায়। So Lady Wilful's half brother Millamant and Arabella Fainall's Abel. স্যার হাফ ব্রাদার বলতে হাফ ব্রাদার মানে হচ্ছে যেখানে সৎ ভাই মানে সৎ ভাই, অ্যাবসলিউটলি, তার মানে বাবার বা অথবা মায়ের মোর দ্যান ওয়ান ম্যারেজ, বেসিক্যালি মানে একই বাবা বা মায়ের সন্তান নয়। পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। The conception of the half brother. তাহলে পেটিউল্যান্টের বেস্ট ফ্রেন্ড লেডি উইশফোর্টের নেফিউ হচ্ছে কে না উইটআউট, এবং স্যার উইলফুল সাব ব্রাদার and Millamant and Arabella Fainall's cousin. Witwoud is basically a fop. Fop মানে ফুল বাবু তোমরা বাংলায় বলতে পারো, or fool who cares too much about being fashionable. যেখানে ভালো করে বো টাই পরে তার কাজই হচ্ছে সকালবেলা বেরিয়ে পড়ে। Is often Petulant's mouthpiece, পেটিউল্যান্টের হয়ে সে কথা বলে, supplying him with vocabulary and interpreting nonsense he spouts, মানে ভুলভাল কথাকালি শেখায়। আর পেটিউল্যান্টকে Witwoud's best friend, boisterous, foolish and naughty fellow who wants to be known as ladies man but goes about it by hiring actors to help him gain a reputation. যে ladies man হতে চায় কিন্তু সে কোনোটা বিখ্যাত হতে পারে না, অ্যাক্টরদেরকে ভাড়া করে তাকে বিখ্যাত হতে হয়। সো পেটিউল্যান্ট এবং উইটআউট এরা একে অপরের খুবই খুবই ভালো বন্ধু। হি থিংকস দ্যাট Millamant is beautiful as one might think a vase is beautiful but has no real interest in formally quoting her. এই পেটিউল্যান্টের কোয়াটা ইন্টারেস্ট নেই যে মিলামেন্টকে কোট করে, মানে তার প্রতি একটা ভালোবাসা এক্সপ্রেস করাতে তেমন যে ইন্টারেস্ট রয়েছে তা নয়, কিন্তু এই তার যে বন্ধু উইটআউট তার রয়েছে, এবং তার যে হাফ ব্রাদার স্যার উইটআউট তারও রয়েছে। তাহলে আমরা দেখলাম the two men are joined by Witwoud and Petulant. Mirabell learns from the two that এদের কাছ থেকে ইনফরমেশন বের করছে কে না এডওয়ার্ড মিরাবেল। So Mirabell learns from the two that last night Wishfort discussed a plan to marry Millamant off to his uncle Sir Roland. এইবার সে কি জানতে পারছে? Mirabell learns from the two that last night that Wishfort discussed a plan to marry Millamant off to his uncle Sir Roland. তার আঙ্কেল মানে মিরাবেলের আঙ্কেল স্যার রোলান্ডের সঙ্গে একজন বয়স্ক মানুষ, তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করছে। In order to disinherit Mirabell from his uncle's fortune, তার আঙ্কেলের ফরচুন থেকে তাকে ডিসইনহেরিট করার জন্য, and in order to disinherit from his uncle's fortune, যাতে স্যার রোনাল্ড যদি মানে বিয়ে হয়ে যায় বেসিক্যালি এই এডওয়ার্ড এই মিলামেন্টের সঙ্গে, তাহলে যদি স্যার রোলান্ড জানতে পারে যে মিলামেন্টের সঙ্গে কোনোদিন অ্যাফেয়ার ছিল, তাহলে তো ন্যাচারালি তাকে ডিজেনারেট করবে, তার নিজের ভাইপোকে পছন্দ করবে না। এবং আমি বারবারই বলছি প্রপার্টি কিন্তু এই গল্পের একটা অন্যতম ড্রাইভ ফোর্স, এবং কনসেপশন অফ দ্য প্রপার্টি, এখানে কিন্তু কেউই প্রপার্টি ইনহেরিট করে না, বারবার বংশ পরম্পরায় চলে আসে। এবং যদি তার গার্ডিয়ান, আমরা এটা যদি কোনোদিন কেউ ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্নেস্ট বাই অস্কার ওয়াইল্ড পড়ো, তাহলে দেখবে কেউ একজন কারোর গার্ডিয়ান এবং তার উইলের উপরে নির্ভর করছে সে প্রপার্টি পাবে কি পাবে না। এখনকার মতো কিন্তু সিস্টেম নয়, অনেকটাই বদলে গেছে। এখন আমাদের উইল করে গেলে সেই সিস্টেমটা মানে করতে তুমি বাধ্য, যদি আমাকে আমার বাবা সম্পত্তি না দেয় তাহলে আমি অবশ্যই পাবো না। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে যদি বাবা কোনো উইল করে না যায়, এবং এখন উইল করার অতটা ফ্যাশন নেই, তাহলে পরবর্তীকালে মানে সবাই যেরকম সমান অধিকার পায়, সেটা কিন্তু তখন ছিল না, তখন কিন্তু উইলের একটা সিস্টেম ছিল। এর ফলে স্যার রোলান্ডের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে কে না মিরাবেল, না কে না মিরাবেল। So in order to disinherit Mirabell from his uncle's fortune, we do not know that Sir Roland isn't a real person. এবার আমরা দেখতে পাবো স্যার রোলান্ড বলে কেউ এক্সিস্ট করেই না। আসলে এই গল্পটা ক্রিয়েট করেছে মিরাবেল নিজে। আমার একটা আঙ্কেল রয়েছে স্যার রোলান্ড, এবং সেই চরিত্রে আসলে অভিনয় করিয়ে পাঠাবে তার নিজের সার্ভেন্টকে সেই চরিত্রে। হ্যাঁ, কিছু বলছো?
না স্যার স্যার ওইটা বলছিলাম যে সার্ভেন্টটা নিজের সার্ভেন্টকে সেই চরিত্রে অভিনয় করানো। আর একবার স্যার ওয়েটওয়েল ওয়েটওয়েল ওয়েটওয়েলকে সেই চরিত্রে অভিনয় করাবে বলে। So in order to disinherit Mirabell from his uncle's fortune, করার জন্য করছে, কিন্তু he is not a real person. Actually this is a actual part of the Mirabell's plan. এর ফলে উইটআউট এবং পেটুলেন্ট যখন ইনফরমেশনটা দিল মিরাবেলকে, মিরাবেল পরিষ্কার বুঝতে পারলো তার প্ল্যান কাজ করতে শুরু করেছে। তাহলে আমরা স্যার রোল্যান্ডকে আমরা যদি একবার দেখে নিই, এই যে রোল্যান্ড ইজ Waitwell's alter ego concocted by Mirabell in his plan to blackmail Lady Wishfort into allowing him to marry Millamant. ফলে alter ego কে ক্রিয়েট করেছে এবং এই ওয়েটওয়েলকে বিয়েও দিয়েছে লেডি উইশফোর্টের বাড়ির তার খুবই কাছের আরেকজন সার্ভেন্ট ফয়েবলের সঙ্গে। এবং 18th সেঞ্চুরিতে কিন্তু এই রোল অফ দ্য সার্ভেন্টস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্ট অ্যাজ দ্য মেসেঞ্জার। একজনের পক্ষে বারবার আরেকজনের বাড়িতে বারবার যাওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু এরা বেসিক্যালি মেসেঞ্জারের কাজ করতো, ইনফরমেশন লেনদেনের কাজ করতো। ফলে একটা বাড়ির যদি তুমি সার্ভেন্টকে হাত করে নিতে পারো তা কিন্তু তোমার এই কনস্পিরেসির অর্ধেক খেলা শেষ। সো Mirabell's plan is going well until Marud plan ticket চলছিল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত মারুড while hiding in a closet overhears Mrs. Fainall and Foible discussing Mirabell's entire plan and learns exactly what he is up to. মুশকিলটা হলো এই মারুড মিসেস মারুড যখন ফিনল এবং ফয়েবল তো কার ওয়াইফ, ফয়েবল ওয়েটওয়েলের ওয়াইফ, ওয়েটওয়েলের ওয়াইফ এই মিসেস ফিনলকে মানে ডটার অফ দ্য লেডি উইশফোর্ট এদের মধ্যে এরা ব্যাপারটা পুরোটা জানে। এদেরকে যখন পুরোটা প্ল্যানটা বলছিল তখন এই মারুড যে কে মারুড ইজ দ্য মিস্ট্রেস অফ ফিনল, মিস্টার ফিনল। তাহলে বুঝতে পারছো ক্লিয়ার? মিস্টার ফিনল, মিসেস ফিনল, মিস্টার ফিনল খারাপ চরিত্র ভিলেনাস, মিসেস ফিনল ভালো চরিত্র। মিসেস ফিনল এক সময় অ্যারাবেলা ফিনল, তার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল কার? মিরাবেলের। তার বন্ধু ফয়েবলের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক। ফয়েবল এবং মিসেস ফিনল যখন মিরাবেলের প্ল্যানটা ডিসকাস করছিল তখন সেটা শুনে ফেলে মারুড। এর ফলে ন্যাচারালি মারুড তো ইনফর্ম করে দেবে মিস্টার ফিনলকে, হু ইজ দ্য আর্ক এনিমি অফ মিরাবেল। So she overhears Mrs. Fainall and Foible discussing Mirabell's entire plan and learns exactly who is up to বুঝতে পেরে গেল কি করবে। She shares this news with Fainall and they concoct a plan to ruin Mirabell and blackmail Wishfort. এরা একটা প্ল্যান করলো যে ঠিক আছে আমরা জানতে পেরে গেছি যে স্যার রোল্যান্ড বলে কোনো ক্যারেক্টার নেই, আমরা এবার একটা প্ল্যান করব যাতে মিরাবেলকে ধ্বংস করা যায় এবং লেডি উইশফোর্টকে ব্ল্যাকমেল করা যায়। The same afternoon at Wishfort's house, Millamant also accepts Mirabell's proposal and rejects the proposal of Sir Wilful, whom Lady Wishfort wanted her to marry. একই আফটারনুনে লেডি উইশফোর্টের হাউসে মিলামেন্ট কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করলো মিরাবেলের প্রপোজাল। মিলামেন্ট ইজ ইন লাভ উইথ মিরাবেল এবং স্যার উইলফুলের যে প্রপোজাল লেডি উইশফোর্ট যার সঙ্গে চেয়েছিল তার বিয়োগ তাকে রিজেক্ট করলো। Together, Marud and Fainall began to counteract Mirabell's plan. কিন্তু অন্যদিকে মারুড এবং ফিনল, মিসেস মারুড এন্ড মিস্টার ফিনল তারা শুরু করেছে মিরাবেলের প্ল্যানের এগেইনস্টে আরেকটা প্ল্যান তৈরি করতে। They reveal Foible's betrayal and Sir Roland's true identity to Wishfort. উইশফোর্টকে বলছে লেডি উইশফোর্ট ফয়েবল কিন্তু আসলে ঠিকঠাক লোক নয় এবং স্যার রোল্যান্ড বলে আসলে কিন্তু কোনো চরিত্র নেই। and Fainall has Waitwell arrested এবং Fainall Waitwellকে অ্যারেস্ট করালো। ড্রামাটিক সিন খুব। so he threatens Wishfort that unless she surrenders her fortune including Mirabell and Fainall's shares, he will reveal Mrs. Fainall's affair with Mirabell to the town, which would bring great disgrace to her family. এমতো অবস্থায় তার জামাই যেটা করলো এবার লেডি উইশফোর্টকে থ্রেট করলো। বললো কি বললো তার সমস্ত সম্পত্তি যদি যতক্ষণ না পর্যন্ত ইনক্লুডিং মিলামেন্ট এন্ড মিসেস ফিনল শেয়ার পুরো শেয়ারটা মানে মিরামেন্টের
6,000 পাউন্ডের শেয়ার মিসেস ফিনলের, অ্যারাবেলা ফিনল তার যে ডটার, তার পুরো শেয়ারটা দিতে হবে কাকে? না মিস্টার ফিনল। না করলে কি করবে? হি উইল রিভিল মিসেস ফিনলস অ্যাফেয়ার উইথ মিরাবেল। মিরাবেলের সঙ্গে ভালো এক সময় একটা প্রেমের সম্পর্ক ছিল, সেটা সেই গোটা পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে, which would bring great disgrace to her family, তার ফ্যামিলিতে ডিসরেপুটেশন আনবে। and he also demands that Wishfort herself agree never to get married, এবং যতক্ষণ না সে পারমিশন দিচ্ছে লেডি উইশফোর্ড কাউকে বিয়েও করতে পারবে না। এই এগ্রিমেন্টে রাজি হতে হবে। মিসেস উইশফোর্ড thinks he has found a loophole in Fainall's plan. মিসেস উইশফোর্ডের মনে হলো যে ফিনালের প্ল্যানে একটা লুপহোল আছে। when she learns that Millamant and Sir Wilful have agreed to get married, এবার কি হলো? লেডি উইশফোর্ড জানতে পারলো যে মিলামেন্ট এবং স্যার উইলফুল ম্যারেজ করতে এগ্রি করেছে, কিন্তু আসলে এগ্রি করেনি। however Fainall is undeterred because he can still gain control of Wishfort and their wives fortune. যাকে পারে বিয়ে করতে, আমার কিছু শেখা না, মিলামেন্ট যাকে পারে বিয়ে করুক, আমি তো আমার যে ওয়াইফের ফরচুন এবং আমার যে শাশুড়ির ফরচুন, মাদার ইন ল, তার ফরচুনকে কন্ট্রোল করতে পারবো। কিন্তু all seems lost for Lady Wishfort and her family until Mirabell steps in. এবার মিরাবেল তার মধ্যে ঢুকলো। কি হলো? before he offers his help, he has Wishfort promised that she will let marry Millamant, which she really does. বলো আমি রাজি আছি তোমাকে এই অবস্থা থেকে বার করতে, এই প্ল্যান থেকে, কিন্তু তোমাকে পারমিশন দিতে হবে যাতে আমি মিলামেন্টকে বিয়ে করি। and then he calls forward first Mincing and Foible to reveal the affair between Fainall and Mrs. Marwood. এরপরে আরো বড় চাল দিল। মিনসিং এবং ফয়েবল যেটা দেখেছিল মারুড এবং ফিনলের অ্যাফেয়ার, সেটাকে সামনে আনলো। বলল Wishfort is dissatisfied that this is Mirabell's trump card, but Mirabell has one more trick. বললো যে এটা তুমি হয়তো ইচ্ছে করে এটা বলছো, এটা আসল নয়, কিন্তু মিরাবেলের আরেকটা ট্রিক ছিল। he calls forward Waitwell, who brings with him a deed to all of the Arabella Languish's property. হঠাৎ করে সে একটা ওয়েটওয়েলকে আনলো, যে একটা ডিড, একটা আমরা বলতে পারি উইল পেপার আনলো, যেখানে অ্যারাবেলা ল্যাঙ্গুইশ অর্থাৎ মানে মিস্টার ল্যাঙ্গুইশ যে অ্যারাবেলার ফার্স্ট হাজবেন্ড ছিল, তার সমস্ত প্রপার্টি এই অ্যারাবেলার নামে চলে গেছে। So before marrying Fainall, Mirabell and Arabella suspected that Fainall might try to cheat her. So Arabella agreed to sign over her fortune to Mirabell as a precaution. যেটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে বিয়ের আগে, ফিনলের সঙ্গে বিয়ে করার আগে অ্যারাবেলার সঙ্গে মিরাবেলের ভালো সম্পর্ক ছিল, তাই অ্যারাবেল যেটা করেছিল তার হাজবেন্ডের সমস্ত প্রিভিয়াস সম্পত্তি এবং তার যে সম্পত্তি সেটা মিরাবেলকে দিয়ে গেছিল। So as a trustee, Mirabell still controls her fortune, and the legally binding document does preempts Fainall's claim on his wife's fortune. মানে ফিনল ইচ্ছে করলেই লেডি উইশফোর্টের পারমিশন অনুযায়ী কিন্তু তার ওয়াইফের সমস্ত ফরচুন কন্ট্রোল করতে পারবে না, কারণ মিরাবেল বিয়ের আগেই অ্যারাবেলা ফিনল মিরাবেলকে সেই সম্পত্তি কন্ট্রোল করার অধিকার দিয়ে গেছে, যাকে আমরা বলি হচ্ছে যেটাকে বলা হয়, আমি ভুলে গেছি টার্মটা, খুবই উইলের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, কি সামথিং পাওয়ার অফ, ভুলে গেলাম, পাওয়ার অফ ডিড নামটা ভুলে গেলাম, সেইটা তার মানে কে সম্পত্তিটা পাবে সেটা সে এক্সিকিউট করবে। এবার কি ঘটে? উইথ ফিনল এন্ড মারউড বিটেন, এবার ফিনলের পুরো প্ল্যানটা রিভিল করে দেয়। ফিনল এবং মারউড খুবই মারটার খায়, and Mrs. Fainall and Wishfort's fortunes and reputation saved. Sir Wilful releases Millamant from the engagement so she can marry Mirabell. Sir Wilful যার সঙ্গে এঙ্গেজমেন্ট হয়েছিল মিলামেন্টের রিলিজ করে দেয় যাতে মিরাবেলকে বিয়ে করতে পারে, and he can continue with his plans to travel, সে বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে বেড়াতে পারে। Mirabell returns the deed to Arabella and tells her to use it to control a very upset and vengeful Fainall. বলে এটার দ্বারা তুমি একটা আপসেট এবং ভেঞ্জফুল প্রতিশোধ নিতে পারে সেই ফিনলকে নিয়ন্ত্রণ করবে। This is the basic summary of the Way of the World. Way of the World is basically a play divided into 5 acts.
পাঁচটা অ্যাক্টে এই প্লে কিন্তু ডিভাইডেড। ইটস আ হিউজ প্লে, হিউজ ইন সাইজ। আমরা শর্ট করে লেখার ধরনটা একই, আমরা শর্ট করে পড়ার চেষ্টা করলাম। এই ক্যারেক্টারগুলোর কনস্পিরেসি এবং তাদের যে ব্যাড ইভিল সাইডগুলো সেগুলো পরপর দেখার চেষ্টা করলাম। বলো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা, বলো বলো। স্যার আপনি যে ক্যারেক্টারগুলো দেখাচ্ছিলেন যে পেজটাতে, সেটা একটু কপি পেস্ট করে দেবেন তো। কপি পেস্ট করে তোমাদেরকে দেবো, এক সেকেন্ড দাঁড়াও। Yes, this is the list of the characters. আমি এই বক্সেও কপি পেস্ট করছি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পিডিএফ করা যাবে না ছোট করে? হ্যাঁ, পিডিএফ করা যাবে, অবশ্যই করা যাবে। আমি এটার একটা তোমাকে ভালো পিডিএফ দিয়ে দেবো, মানে একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল একটা তোমাদেরকে করে আমি দিয়ে দেবো। ভালোভাবে দেওয়া আছে তো? কি বলছো বাবু? বলুন স্যার, গেট সেভারে যেটা দিয়েছেন লিংকটা, ওইটাই কারেক্টলি ভালোভাবে দেওয়া আছে। আর আমি ওটাকে তোমাকে কপি করে পিডিএফ করে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ বলো স্যার, এটার স্ক্রিনশট নিন। ঠিক আছে, আমি তোমার চিন্তা নেই, আমি তোমাকে এইখানেই দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আমি সুন্দর করে দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আমি এখানে রেখে দিচ্ছি, আমি এটাকে পিডিএফ করে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, বেশ বেশ। আচ্ছা, এইবার আসছি ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট থিমস আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা থিম এবং সিম্বল যারা ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অপারেট করছে, সেগুলোর দিকে আমরা এবার অল্প অল্প করে তাকাতে আরম্ভ করব। দ্য ফার্স্ট ইজ, এগুলোর উপরে প্রশ্নগুলো আসে। দ্য ফার্স্ট ইজ দ্য সোশ্যাল কনভেনশন। হোয়াট ইজ দ্য সোশ্যাল কনভেনশন? এই প্লেটা কিন্তু খুব বেশি ডিপ নয়, এর মধ্যে কিন্তু হার্ডির কঠিন ফিলোসফি নেই। দিস প্লে ইজ বেসিক্যালি অ্যাবাউট আ স্ক্যান্ডাল অফ উইমেন অ্যান্ড মেন, city-centric men and the women living in the city of the London, and they are trying to save their reputation, they are trying to gain over the control of the money, property, ঠিক আছে? এরা বেসিক্যালি ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন, চরিত্রের দুর্বলতা, তার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে প্রপার্টিকে করায়ত্ত করবে, এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু restoration comedy of manners. So it is very much centered on the convention of the social convention, সমাজের নিয়ম. Congreve's comedy of manners takes the fashionable or the conventional social behavior of the time as the principal subject of the satire. Here the principal subject of the satire is the contemporary social behavior, সমসাময়িক সামাজিক ব্যবহার, and conflicts that arise among the characters are promoted by the affected and the artificial social modes, especially with respect to the relationship between the sexes. Relationship between various genders actually shows the artificiality of the social norm. Actually, the deep relationship between the husband and the wife doesn't exist. What exists is the social pretension. Pretension মানে অভিনয় করা, ভাব দেখানো আমি ভালোবাসি, কিন্তু আসলে কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক ভেতরে ভেতরে খোকলা হয়ে গেছে। Social pretensions and plot complications abound the way of the world. বুঝতেই পারছো, চারিদিকে এই সোশ্যাল কমপ্লিকেশনস। কোনো একজনকে হাজবেন্ডকে আসলে ভালোবাসে না, ওয়াইফ is undergoing a clandestine illegitimate love affair with another person. আবার লেডি উইশফোর্ড অন্য কারোর সঙ্গে অ্যাফেয়ার করছে, সে আবার অন্য কারোর সঙ্গে। এই যে ভেরিয়াস কাইন্ড অফ অ্যাফেয়ার্স, অনেকেই বলে রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্স এর যারা ড্রামাটিস্ট, তারা দে আর মিসোজিনিস্ট, দে আর হেটার্স অফ দ্য উইমেনকে ইচ্ছে করে দেখানো হয়েছে। ইয়েস, বলতেই পারো, অবশ্যই এরকম ভাবে স্টিরিওটিপিক্যাল ডিপিকশন উইমেনের করা হয়েছে। দে আর কম্পেলড টু অ্যাক্ট coyly and dissemble in courtship, তাদেরকে জোর করে বিয়ে দিতে হয়েছে, জোর করে তাদেরকে একটা সামাজিক সিস্টেমের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে। and the friends are double dealing, ফিঙ্গারের মতো বন্ধু, they are all constantly doing double dealing, and conquests have more to do with dowries and convenience than love. এবং সম্পর্ক অনেক বেশি, কনকোয়েস্ট মানে কাউকে দখল করা, এটা রিলেশনশিপ নয়, ইট ইজ মোর অফ আ কনকোয়েস্ট, দখল করা। এটা কিন্তু অনেক বেশি ডাউরি এবং কনভেনিয়েন্সের উপরে ডিপেন্ডেন্ট রাদার দ্যান ভালোবাসা। ফলে তোমরা কিন্তু এটা বুঝতেই পারছো যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি a play which is much more based on the contemporary social convention.
এই গল্পের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট থিম হচ্ছে ডাউরিজ, ম্যারেজ অ্যান্ড অ্যাডাল্টারি। অ্যাডাল্টারি মিনস এক্সট্রা ম্যারিটাল লাভ অ্যাফেয়ার, ক্ল্যান্ডেস্টাইন ইললেজিটিমেট লাভ অ্যাফেয়ার। একই শব্দ, অন্য শব্দ বলছি যাতে শব্দগুলো শিখতে পারো। ডাউরি মিনস বিয়ে বাবদ যে টাকাটা আদায় করে, তোমরা জানো ডাউরি মানে ম্যারেজ। ম্যারেজ, এক্সট্রা ম্যারিটাল লাভ অ্যাফেয়ার, প্রপার্টি, adultery, these are the main themes in the male-dominated patriarchal society of the Congreve's time. And a woman has a little more than a property in a marriage transaction. Her dowry, money, property and estate was relinquished to her husband at the marriage. আমরা জানি তার হাজবেন্ডের কাছে পুরো এই তার প্রপার্টিটা সারেন্ডার্ড হয়ে যায়। In the upper class, the women had little voice in their own fate, and marriages were usually arranged according to the social status, size of the fortune, and family name. এই যে ফিনালের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? তার পরিবার, তার সোশ্যাল ক্লাস, তার স্ট্যাটাস দেখে। আসলে সে চরিত্রটা ভালো না খারাপ সেটা দেখে নয়। ফলে dowries, marriage and adultery becomes a very important theme in the way of the world, because marriages are very important economic contracts. They are also convenient vehicles for protecting social reputations. এটা একটা অর্থনৈতিক চুক্তির মতো। এটা বিয়ে সম্পর্ক স্থাপনের কোনো প্ল্যাটফর্ম নয়, এটা একটা ইকোনমিক কন্ট্রাক্টের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে এই জিনিসগুলো কিন্তু ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে বারবার কনগ্রিভ রিভিল করার চেষ্টা করেছেন আমাদেরকে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফিনল হ্যাজ স্টেকড হিজ রেপুটেশন অন এ প্লট টু ডিজেনারেট ইন ওয়াইফ। তার ওয়াইফকে ডিসইনহেরিট করার চেষ্টা করছে ফিনল। অ্যান্ড মিসেস মারুডস রেপুটেশন ইজ রুইন্ড, হার ফরচুন, হার ফিউচার হোপস ডেস্ট্রয়েড। কারণ যখন রিভিল হয় মিসেস মারুড ইজ হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ ফিনল, তার পরবর্তীকালের হোপ ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। But a very important theme is money, adultery, marriage. Another very important theme is decorum and wit. আমরা এই গল্পে বহু ফবস, ড্যান্ডিজ এবং ফুল বাবুদের দেখতে পাচ্ছি, এদের কোনো কাজ নেই। বেসিক্যালি they are playing the roles of the romantic heroes and the heroines, and they are throwing their wits, which means very intelligent dialogues. তাদের বেসিক্যালি এই সোসাইটিতে তার কোনো কাজ নেই। অ্যান্ড এই ফ্যাশনেবল সোসাইটিতে কমিক ভেহিকেল হিসেবে, কমিক্সের একটা হিউমার উদ্রেককারী বস্তু হিসেবে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই গল্পে ইম্পর্টেন্ট থিম ডেফিনেটলি সেক্সুয়াল পলিটিক্স, দ্য ওয়ার বিটুইন দ্য সেক্সেস। দুটো জেন্ডারের লড়াই in this dramatic comedy is played with wit and artistry, treachery and complex design. Treachery মানে ছুরিকাঘাত করা, বিট্রে করা, and complex design, wit and artistry. এই গল্পে যেরকম ইন্টেলিজেন্স রয়েছে, আর্টিস্টিক বিভিন্ন ডিসিশন রয়েছে। হঠাৎ করে মিরাবেল ফিনলের ডিজাইন জানিয়ে স্যার রোলান্ডকে ইউজ করছে একটা কমপ্লিটলি ইমাজিনারি ক্যারেক্টার। এই যে ব্যাটল বিটুইন দ্য সেক্সেস, লেডি উইশফোর্টের ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে ফিনলের ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে মিরাবেলের ইন্টেলিজেন্স, এই জিনিসটাকে দেখাবার চেষ্টা করেছে। এখানে এই গল্পের হাই স্টেকস হচ্ছে লাভ, মানি অ্যান্ড সোশ্যাল সার্ভাইভাল। সোশ্যাল সার্ভাইভাল, কেমন করে বাঁচবে এই সমাজের রেপুটেশন নিয়ে, টাকা নিয়ে। বেসিক্যালি অনেক ক্রিটিক বলেছেও যে মিরাবেল মিলামেন্টকে অতটা ভালোবাসে না। বেসিক্যালি মিরাবেলের ভালোবাসা মিলামেন্টের প্রতি বিকজ অফ দ্য 12,000 pounds ইনহেরিটেন্স। টাকা, সোশ্যাল সার্ভাইভাল, মানি and love becomes a marginalized thing. So men and women are equally proficient and powerful. Gender behavior is prescribed within the limits of the social convention. Social convention এর মধ্যে নারীরা পুরুষরা কেমন করে অ্যাক্ট করছে সেই বিষয়টা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে these are some of the very important theme of the way of the world. এছাড়াও রয়েছে jealousy, deceit and intrigue. আমি বলেছি বারবার হিংসা, ডিসিট, একে অপরের সঙ্গে কম্পিটিশন চলছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মিরাবেল এবং ফিনালের মধ্যে টু ডিসিভ ওয়ান অ্যানাদার বাই মিনস অফ অপোজিং দ্য স্কিমস টু গেইন কন্ট্রোল অফ লেডি উইশফোর্টস অ্যান্ড হার ফরচুন। লেডি উইশফোর্টের সম্পত্তিকে দখল করবে মিরাবেল না ফিনাল, কম্পিটিশন। ইচ ম্যান ইজ অ্যাসিস্টেড ইন হিজ প্ল্যান টু আউটডু দ্য আদার। মিরাবেলের প্ল্যানে সাপোর্ট করছে মিলামেন্ট এবং আদার সার্ভেন্টস, এবং ফিনলের এই যে লড়াই এতে সাপোর্ট করছে কে? মিসেস মারুড। ফলে প্রত্যেকটা পুরুষের পেছনে নারী রয়েছে, তারা as if are engaging in a war. Each man is assisted by a female companion, and Fainall has one helper, his mistress, Mrs. Marud, while several major and minor characters participate in Mirabell's plan to win Millamant as his bride
and retain her love and inheritance. ফলে Congreveর most duplicitous character, those carrying an affairs and scheming against love because of their own unrequited love. আমরা দেখেছি Congreveর সমস্ত ক্যারেক্টার যারা একটা পিছনে পিছনে একটা ইলিজিটিমেট লাভ অ্যাফেয়ার চালায় বিকজ অফ দেয়ার ওন আনরিকুইটেড লাভ, তাদের ভালোবাসায় স্যাটিসফাই হয়নি বলে। এবং সেই চরিত্রের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে মারুড, নিজের ভালোবাসা স্যাটিসফাই হয়নি উইথ মিরাবেল, এর ফলে হ্যাজ এন্টার্ড ইনটু অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ কার সঙ্গে? ফিনলের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করেছে। ফলে এইভাবে জেলাসি, ডিসিট, ইন্ট্রিগ আর দ্য মেইন প্লটস অফ দ্য প্লে। আশা করছি আমি গল্পের থিমগুলোকে তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। মেন ভার্সেস উইমেন, উইট এন্ড দ্য ফুলস, জেলাসি এন্ড ডিসিট, লাভ এন্ড দ্য মানি, এইগুলো এই গল্পের ডাউরিজ, ম্যারেজ এন্ড অ্যাডাল্টারি এই গল্পের মূল থিম। বলো পরিষ্কার বুঝতে পেরেছো কিনা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার স্যার। বেশ বেশ বেশ, আমরা একবার দেখে নেব কি কি প্রশ্ন আসতে পারে। খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে আগের বার একবার দেখে নিতে হবে পড়ে গেছে কিনা। সেটা হচ্ছে ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ কমেডি of manners. Second question is of course Edward Mirabell's character 3 এইটার সঙ্গে খানিকটা রিলেটেড, কিন্তু একটু লিখতে হবে থিম অফ মানি, marriage and adultery in the way of the world, in the play. 4 নম্বর arc villain Fainall's character। এই কমেডি অফ ম্যানার্স এর সঙ্গে যেটা আসে একই জিনিস, অন্যভাবে একটু বলতে হবে সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এই সমাজের প্রতিচ্ছবি, যেভাবে সমাজ চলছে, সমাজের রাস্তা। সো কমেডি অফ ম্যানার্স তো বেসিক্যালি রেস্টোরেশন, কমেডি অফ ম্যানার্স তো বেসিক্যালি সমাজকেই রিফ্লেক্ট করেছে। দিজ আর দ্য ভেরি 4 ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 আসতে পারে ইম্পর্টেন্স of subplot। সাবপ্লট মানে এই সার্ভেন্টরা যে প্লটের মধ্যে রয়েছে, যেখান থেকে মিসেস মারুড ইনফরমেশনটা জেনে ফেললো ফয়েবল এবং অ্যারাবেলা ফিনালের কনভারসেশন। আর একটা যেটা আসে সেটা হচ্ছে ক্লোজেড সিন। ক্লোজেড সিন হচ্ছে যে বিখ্যাত সিন, যদি ওটা 5 নম্বরে আসার সম্ভাবনা বেশি, এখান থেকে 5 নম্বর আসবে না, কারণ এখানে এটা তো নন ডিটেল টেক্সট। ক্লোজেড সিন 10 নম্বরের জন্য তৈরি করতে পারো, যে সিনে basically information ta pelo Mrs. Marud that Sir Roland is a non-existent character. So Way of the World is comedy of manners, or the significance of the title of the Way of the World, Edward Mirabell's character, theme of the marriage and adultery in the play, arc villain Fainall's character। অনেক ক্ষেত্রে এখানে পড়তে পারে Mirabell and Millamant relationship, Mirabell and Millamant কে প্লেতে কম দেখানো হয়েছে relationship। Closet scene, importance of the subplot. These are some of the very important questions of the play. আমরা এছাড়াও দেখে নেব এই নাটকে আর কি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে, একবার জাস্ট দেখে নেবার চেষ্টা করব। The way of the world questions, objective questions। Way of the World is a comedy of manners, বলেছি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। একই রকমের কোয়েশ্চেন অন্যভাবে পড়তে পারে The Way of the World by Congreve is a mirror of the contemporary society, comedy of manners এরই একই উত্তর হবে। ইনফ্যাক্ট ওটা এবং the theme of money, marriage, adultery, intrigue in the play একই কোয়েশ্চেনের উত্তর হবে।
টাইটেলটা অনেকটা একই, ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, রিফ্লেকশন অফ দ্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটি। অনেক ক্ষেত্রে আসতে পারে ক্যারেক্টার অফ দ্য লেডি উইশফোর্ট, মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আসতেই পারে, এই কোয়েশ্চেনটাকে আলাদা করে অ্যাড করতে পারো। মনে থাকবে ক্যারেক্টার অফ দ্য লেডি উইশফোর্ট অ্যাড করতে পারো চাইলে। আমি অ্যাড করিনি কারণ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে মানে তাহলে কোয়েশ্চেনের সংখ্যাটা অনেকটাই বেড়ে যাবে, কিন্তু অ্যাড করে দিচ্ছি কারণ তোমরা এই বিষয়ে যদি এটা করতে চাও তাহলে অবশ্যই ডিসকাস দ্য রোল অফ দ্য লেডি উইশফোর্টটা করতে পারো। বেশ, আর কি কি ডাজ দ্য টাইটেল একই ইলাবোরেট দ্য এই ক্লোজেট সিন বা প্রভিসো সিন খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্ট 4 এ। এই যেটার কথা আমি বলেছি প্রভিসো সিনও বলে, সেটাও করতে পারো। আর একটা যে বার্গেনিং সিন মিরাবেল এবং মিলিম্যান্টের মধ্যে, মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট। এই হচ্ছে ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এর ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। টাইটেলের সিগনিফিকেন্স, কমেডি অফ ম্যানার্স, সোশ্যাল মিরর অফ দ্য সোসাইটি, এইগুলো করে গেলে একটা না একটা কমন পাবে। ঠিক আছে, বেশ, থ্যাংক ইউ ফর টুডেস ক্লাস। আমাদের নন ডিটেল টেক্সট প্রায় সমস্ত শেষ, একটা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে হার্ড টাইমস বাই চার্লস ডিকেন্স, তাই তো? কালকে আমরা সেটা শুরু করব, কালকে এবং পরশুদিন। কালকে চেষ্টা করব, না হলে পরশুদিন। কালকে হচ্ছে কি বার? কালকে যে বুধবার, ভাগ্য খারাপ থাকলে বৃহস্পতিবার আমরা মোটামুটি আমাদের সিলেবাস শেষ করছি। পরিষ্কার সবার কাছে? কোনো প্রশ্ন? না স্যার। না স্যার। ঠিক আছে, ক্লিয়ার। বেশ, আমি তাহলে রেকর্ডিং অফ করছি।